فیصل، وزیر داخلہ کہتے ہیں اجازت کے بغیر احتجاج نہیں ہوگا. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ہیں کہ اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، احتجاج ہر صورت ہوگا. تو یہ تو معاملات کیا رخ اختیار کر سکتے ہیں حالات فیصل صاحب؟ اجازت کے بغیر احتجاج نہیں ہو سکتا تو حکومت کو چاہیے اجازت دے دے. پھر کیا مسئلہ ہے؟ یہ اتنا تناؤ ہے، کشیدگی ہے. یہ جو صرف ایک اسلام آباد کا ایشو تو نہیں ہے. جو عامر صاحب بول رہے ہیں کل سے اسلام آباد کی مکینوں کی زندگی جو ہے وہ مشکل ہو جائے گی. جزوی طور پہ تو پورے پاکستان کے، پنجاب کے بھی پورے مکینوں کی زندگی جو ہے اذیت ہو جائے گی. وہاں بھی سب رکاوٹیں کھڑی کی جائیں گی. انٹرنیٹ بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، موبائل بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، سوشل میڈیا بند کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر پورا پاکستانی جو ہے اس کو ہی عضو معطل بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو پھر پورے پاکستان کی زندگی عضو معطل جو ہے ہو جائے گی. تو بہتر تو یہی ہے کہ عضو معطل نہ بنائیں. آپ جو ہے وہ احتجاج کی جو اجازت دیتے، کیا ہوگا احتجاج میں؟ مثلا میکسیمم سے میکسیمم سطح پہ کیا ہوگا؟ ایک جلوس نکلے گا، ایک جلسہ ہوگا. کتنے لوگ جو ہیں وہ کتنے عرصے تک وہاں جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے؟ چلے جائیں گے 2-4-6 گھنٹے کے بعد. 200-400 ہو سکتا ہے آدمی رک جائے. ایسا تو ممکن نہیں ہے. یہ ابھی یہ قوم کوئی شعوری سطح کی اس سطح پہ تو نہیں پہنچی کہ 10 لاکھ آدمی جو ہے وہاں دھرنا دے کے مستقل بنیادوں پر جو ہے بیٹھ جائے گا. ایک جلسہ میکسیمم سطح پر ہوگا، کرنے دیں. کیوں لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں؟ کیوں آپ انٹرنیشنل میڈیا میں خبر بنا رہے ہیں؟ دنیا اس وقت آپ کے اوپر نظر رکھی ہوئی ہے. امریکہ اور برطانیہ یا جمہوری حوالوں سے جو ہے وہ اپنی تشویش کا جو اظہار کر رہا ہے. وہاں ایک حکومت جو ہے تبدیل ہونے جا رہی ہے. دنیا کے ممالک امریکہ میں تبدیل ہوتے ہوئے حکومت کے حساب سے اپنی پالیسیاں بنا رہے ہیں. آپ کس اس وقت جو ہے الجھن کو اپنے لیے جو ہے وہ تیار کر رہے ہیں؟ یہ حکومت کی جو پالیسی ہے اس کا ایک عالمی سطح پہ جو ہے اچھا تاثر جو ہے وہ نہیں جائے گا. اب جو کہنا ہے کہ مذاکرات نہیں ہو رہے، اب تو یہ بات طے ہو گئی نا کہ مذاکرات ہو رہے. عمران خان کو بہرحال آپ ایک کریڈٹ تو دے دیں کہ عمران خان نے پاکستان کی سیاست کا جو انداز تھا، جو طریقہ کار تھا، جو سیاست کے کھیل کے جو رولز تھے، ان کو تو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے. جو کام پہلے سیاسی جماعتیں پالش کر کے کیا کرتی تھی، عمران خان وہی بہت سارے کام جو ہے بغیر پالش کے جو ہے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بلکہ جو ہے اس پہ کافی حد تک جو ہے کامیاب بھی. عمران خان نے کہا کہ میں حکومت سے بات نہیں کروں گا تو اپنی بات پہ وہ قائم رہے. اب سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے جو مذاکرات ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے ہو رہے ہیں. اور نتیجہ خیز مذاکرات بھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی نکل سکتے تھے، کیونکہ وہ جو جس خبر کے بعد ہوا اس خبر کی ایک ذیلی بھی تھی کہ جب تک حکومت جو ہے ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے یقین دانی نہیں لے لے گی، عمران خان کو کوئی ضمانت نہیں کروائے گی. تو جب ضمانت دی اور گارنٹی اسٹیبلشمنٹ سے لینی ہے تو پھر ڈائریکٹ وہ اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا زیادہ بہتر ہے. ضرورت کیا ہے بیچ کے کسی فریق کو جو تھکانے کی؟ تو بہرحال یہ جو اس وقت کی صورتحال ہے، ان کے اپنے لیے بہتر یہ ہے کہ کوئی بڑا بلوہ نہ کرائیں. اگر پاکستان کے صورتحال خراب ہو رہی ہے، آج اتنا ایک افسوسناک واقعہ ہوا ہے کے پی کے اندر، مستقل بنیادوں پر ہو رہا ہے. ایسا لگتا ہے کہ وہاں تو کوئی حکومت نام کی جو ہے کوئی وجود ہی نہیں ہے، رٹ ہی نہیں ہے. اچھا قیمت کون ادا کر رہا ہے؟ ایک معصوم انسان، ایک بے گناہ انسان، ایک عام پاکستانی. وہ ان کی نااہلی کی، چاہے وہ صوبائی حکومت ہو یا وفاقی حکومت ہو، ان کی نااہلی کی قیمت جو ہے ایک عام پاکستانی اپنی جان کی شکل میں جو ہے وہ جو ادا کر رہا ہے. مذاق ہے کسی انسان کی جان چلا جانا. کسی کے گھر میں جب جنازہ اٹھتا ہے اس کی پوری نسل ختم ہو جاتی ہے. اس کی کتنی بڑی قیمت جو ہے وہ اس کو ادا کرنی پڑتی ہے. ہم اپنے اوپر لے کے سوچیں، کوئی مذاق نہیں ہے. 40 آدمی جو ہیں وہ آج جو ہے وہ شہید ہو گئے، بے گناہ پاکستانی. کیا قصور تھا؟ یہ قصور یہ تھا کہ اس ملک کے اندر امن نہیں ہے. یہاں اس ملک کے اندر جو ہے حکومت کی رٹ نہیں ہے. اگر رٹ ہوتی تو معصوم جو ہے وہ شہید نہیں ہوتے. کوئی عام علاقہ تو نہیں ہے، حساس علاقہ ہے. تو ایسے حالات کیوں ہوئے؟ اس کا ذمہ دار چاہے وزیر صوبائی حکومت ہے، آپ اس کو سزا دیں. لیکن پھر ایسے حالات میں تو آپ اپنے لیے ایک نیا معلومات کیوں کھول رہی ہے؟ بھائی کرنے دو ان کو. ریلی ہو کے ختم ہو جائے گی. ان کو خود ہی ایک شوق ہے، ضرور شوق پورا کریں. جی شکیل انجم صاحب، اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے؟ شکیل انجم صاحب، ایک تو یہ ہے کہ بات چیت کر لے یا پھر آرام سے ہونے دے جو احتجاج کرنا چاہ رہی ہے پاکستان تحریک انصاف. دیکھیے دعا، حکومت جو ہے وہ ظاہر ہے اس کی کوشش ہوگی کہ اس احتجاج کو جس طریقے سے بھی روکا جا سکتا ہے وہ روکا جائے، کیونکہ اصل تو امتحان حکومت کا ہے. اور دوسری طرف بھی یہ دیکھیں نا کہ ایک صوبے کی حکومت ہے وہ وفاقی حکومت سے ٹکرانے کے لیے آ رہی ہے. اور پچھلی مرتبہ بھی جو احتجاج ہوا تھا، جو لوگ گرفتار ہوئے تھے اور جب وہ رہا ہوئے تو پتہ چلا وہ سارے کے سارے سرکاری ملازمین تھے. اور پوری سرکار کی مشینری اٹھا کر علی امین گنڈا پور جو ہے وہ دارالحکومت پر حملہ آور ہو گئے. تو ایسی ساری صورتحال میں پھر ظاہر ہے جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا وفاقی حکومت ہے
उसने भी अपनी रिट कायम करनी है और उसने भी फिर तसादम का रास्ता अख्तियार करना है। तो सोचने वाली बात यह है कि कल तक की जो सूरत हाल थी उसमें ऐसे लगता था कि शायद बातचीत किसी तरफ जा रही है और मुज़ाकरात जो है वो कामयाब होने जा रहे हैं। और ज़ाहिर है मुज़ाकरात शुरू हुए थे तो जो अली अमीन गंडापुर हैं और बैरिस्टर गौहर हैं उन्हें 2-2 घंटे मुलाकात की इजाज़त मिली और वो जो भी पैगामात थे उन्होंने बानी पीटीआई तक पहुंचाए। और उसके बाद जो सूरत हाल आज की है, आज की सूरत हाल से ये लगता है कि जो मुज़ाकरात शुरू हुए थे शायद वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे हैं, जिसकी वजह से आज जो है वफाकी वज़ीर दाखिला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और तनाव की सूरत हाल जो है वो बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। कंटेनर भी आ गए हैं, इजाफी नफरी भी तैनात की जा रही है, इसके अलावा रेंजर्स को भी बुला लिया गया है। और दूसरी जानिब भी जिस किस्म के ऐलानात किए जा रहे हैं, अगर एहतजाज करना हर जमात का, हर पाकिस्तान के शहरी का हक है और वो पुरअमन होना चाहिए, लेकिन जिस अंदाज से ये गुफ्तगू की जा रही है या वहाँ बैठकर जहाद की बातें की जा रही हैं, कफन पहन कर आएंगे और ये जो शहीद होगा वो इस एहतजाज में जो मारा जाएगा वो शहीद होगा, बाकी जो बच जाएंगे वो गाजी होंगे। तो इस सारी सूरत हाल में आप ये देखें कि ये भी कोई तरीक़ाकार नहीं है एहतजाज का। अगर तो बानी पीटीआई चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर जो थोड़ा बहुत अब हम देख रहे हैं कि जो मईशत है थोड़ी बहुत जैसे भी है थोड़ी बहुत जो है ना वो चलना शुरू हुई है, लेकिन दूसरी जानिब सवाल फिर वो उसी तरफ ही हम जाते हैं कि आया क्या ये मईशत इस तरीके से चल सकती है। तो दोनों फरीकैन को मेरा ये ख्याल है बैठकर बातचीत का रास्ता निकालना चाहिए और अगर एस्टेब्लिशमेंट को भी चाहिए कि वो भी पीटीआई को कहीं ना कहीं स्पेस दे और सियासी जमातों को स्पेस देनी चाहिए। सियासी जमातों को जब तक स्पेस नहीं मिलेगी तो फिर मेरा ख्याल है मुल्क के अंदर इसी किस्म के हालात होंगे जो बलूचिस्तान में हैं और इस वक्त जो केपी में है। ठीक, आप देखें कि आज जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, 38 लोग जो है वो अपनी जान से गए और इसी तरह रोज़ाना की बुनियाद पर वाक़यात हो रहे हैं और अमलन ऐसे लगता है कि दोनों सूबों के अंदर इस वक्त जंग किसी कैफियत है। रोज़ाना की बुनियाद पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और जो दहशतगर्द हैं वो मुसलसल कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो इस सारी सूरत हाल को बैठ कर ही हम कंट्रोल कर सकते हैं। नतीजा तब निकलेगा जब बैठ कर बातचीत की जाएगी, अदरवाइज ताकत के इस्तेमाल से तो मुल्क की तबाही होगी। जी, नुकसान ही नुकसान है। इलियास साहब जी, हालात क्या रुख इख्तियार करेंगे? इलियास देखिए ये हालात आपके सामने जैसे वक्त करीब आ रहा है, 24 की तारीख करीब आ रहा है, बल्कि 23 को जैसे है कि वो पहले ही इतनी यानी कि तनाव पैदा हो गया है, दोनों तरफ से बयानात भी सख्त आ रहे हैं। और इसके अलावा जो देख लें इस वक्त जो शहर बंद करना शुरू कर दिए, ब्लॉक करना शुरू कर दिए, लाहौर को भी करती है, जेहलम, पिंडी और अटक में देखें रेंजर्स भी तलब कर लिए। जिस तरह तनाव की जो सिचुएशन है इस तरह की बहुत ही खौफनाक देखी जा रही है कि इस दफ़ा जैसे कोई बड़ा मार्का होने जा रहा है। अल्लाह रहम करे हमारे मुल्क में ऐसी जो सूरत हाल पैदा हुई है, तो इसके लिए ये जो सियासतदान है, इन लीडरशिप है, इनको चाहिए कि इस तरह की जो सिचुएशन है इसको हैंडल किसी और तरीके से किया जाता, क्योंकि गवर्नमेंट तो इससे मुज़ाकरात नहीं करना चाह रही। गवर्नमेंट कह रही मुज़ाकरात नहीं करना, इस दफ़ा जो है वो देखेंगे, फेस करेंगे। तो फेस करेंगे तो ज़ाहिर है इनकी बातचीत के जो था सिलसिला, इन्होंने कहा कि हम बातचीत उन्हीं से कर लेते हैं इस्टेब्लिशमेंट से, ताकि लेकिन जो शराइत जो हैं इनकी पीटीआई की वो कि गवर्नमेंट किसी सूरत में कबूल करने के लिए तैयार नहीं है और ना गवर्नमेंट चाहती है कि इनको किसी तरीके से रिलीफ दिया जाए, इनको नरम हाथों से देखा जाए। अगर गवर्नमेंट ने कुछ करना होता तो गवर्नमेंट कोई रिलीफ देने के लिए कोई बातचीत करती, इनके साथ बैठ के मुज़ाकरात कर रही होती इस वक्त। लेकिन जो इस वक्त जो सिचुएशन है आप देख लें टफ से टफ होती जा रही। अब देख लें शहरियों के लिए मसला बन जाएगा, क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त जो सिचुएशन है, ख़ासतौर पर पंजाब में, केपी में, ख़ासतौर पर पीटीआई को भी चाहिए इस वक्त जो इतना बड़ा हादसा हुआ है, बल्कि केपी में हुआ है, तो इस वक्त जो सिचुएशन है लीडरों को देखना चाहिए, इस चीज़ का इदराक करना चाहिए कि इसके बारे में फ़ैसला करें। लेकिन फैसला करने के लिए किसी में है ही नहीं है। फैसला तो करना है एक ही बंदे ने। जब एक बंदे ने फैसला करना तो इन्होंने तब भी कुछ कर सकना है। इस वक्त हालत ये है कि इतना इन पर वो क्या कहते हैं पार्टी के कारकुनों पर भी प्रेशर है पीछे से, और इधर से गवर्नमेंट की जानिब से भी प्रेशर
इनका तसादम हो रहा है, दूसरी तरफ प्रेशर है कि इस दफ़ा कोई किसी ने भागना नहीं है। सही। तो वो इस वक्त मुख्तलिफ कमेटियाँ बन गई हैं, मुख्तलिफ चीज़ें कर रहे हैं। तो आप ये देख लें कि मोबाइल सर्विस बंद होने की बातें करें, रेंजर्स को भी बुला रहे हैं, पुलिस की नफरियाँ भी तलब कर ली गई हैं। तो ऐसा क्या होने जा रहा है जैसे कोई बड़ा अजीब सी सिचुएशन है कि मुल्क में एक अजीब अफरा तफरी फैली है। एक तरफ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, रोज़ाना कोई ना कोई दहशत गर्दी का वाक़या हो रहा है और इतना हो रहा है। इस मौके पर तो चाहिए इनको कि मुल्क में स्टेबिलिटी लाने के लिए, मुल्क में इस तनाव को कम करने के लिए इनको दहशत गर्दी का मिल के मुकाबला करना चाहिए, बजाय कि उल्टा मुल्क में सारी अफरा तफरी फैला दी है। अब देखें कि क्या होता है। दुआ इतना है कि शायद 8:30 बजे बुशरा बीबी कोई पैगाम पहुंचाने जा रही हैं, वो तो उम्मीद करनी चाहिए कि शायद उनको पॉजिटिव पैगाम आ जाए। चलें ठीक है जी, वो भी ज़ाहिर अंदाज़ा हो जाएगा। वाकई मुल्क को कौम के लिए जो मामलात बेहतर हैं, अगर बातचीत से मामलात हल हो सकते हैं तो उस तरफ आना चाहिए। हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी बनती है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की भी ज़िम्मेदारी बनती है। अभी एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक से वापस दूसरा बड़ा सवाल, वफाकी हुकूमत पर वादा खिलाफ़ी का इल्ज़ाम लगाया है पीपल्स पार्टी ने। हम सवाल ये उठा रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात कितने दुरुस्त हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद।